सानू रात को नींद नहीं आती, मतलब गज़ा दे विच जो कुछ हो रहा है असी किवें मतलब वो बर्दाश्त करिए कि तुहाडी माँ, तुहाडी भैन, तुहाडी बेटी, तुहाडी बीवी या तुहाडे किसी रिश्तेदार नाल इमरान खान साहब ने ज्यादती की है या बदकारी की है तो असी तुहाडे नाल हाँ। ये बुढ़ा खुसरा सटिया गया। अच्छा, मौलाना तारिक जमील नूं तबलीगी जमात की जरूरत नहीं हैगी, खुसरियां नूं जफियां पाते हैं तो उन्होंने करैक्टर सही नहीं है। एक डॉक्टर ईमान बेचारा छोटा जिहा टिकटॉकर है, वो गज़ा गया 3-4 महीने पहले, उत्थे 50 लाख रुपया या 60 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया मेरे ख्याल उन्हें खर्च किया गज़ा के बच्चों के उत्ते, उन्होंने कपड़े लैके दिते, खुराक लैके दी। तो दूसरा वकार जका वो डायरैक्टली उत्थे गया, उत्थे जाके पहुँच के उन्हें मतलब जो गज़ा की मौजूदा सूरत हाल सी वो फिल्माई तो फिल्मा के उन्हें ब्रॉडकास्ट लाओ, लोगों को दीन चो कड्डो ना, लोगों को दीन चो बाड़ो, यही मुफ्तियां दा ते आलमां दा काम। अस्सलाम वालेकुम, अज ईद का दूसरा दिन है तो तुहानू सब नू बहुत बहुत ईद मुबारक। तो स्पैशली ओवरसीज़ जोड़े दोस्त है साढ़े जोड़े अपनी फैमिलीज़ वास्ते हलाल कमान वास्ते मुल्कों बाहर गए ने तो कल्ले ईद मना रहे हैं, स्पैशली उन्होंने लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो दिलों ईद मुबारक। सुबह के 6:30 हो गए ने, हल्का हल्का सूरज निकल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, हर पासे हरियाली है। लेकिन अज का जो टॉपिक है ना वो इन्ना इंटरस्टिंग कोई नहीं है, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों की दिलआजारी भी हो सकती है तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन करना मजबूरी है वो इस वास्ते कि जदों मतलब एक चीज़ एक जुल्म एक मतलब ज़्यादती जी हद तो वध जाती है ना तो फिर वो खिलाफ जोड़ा ना बोले वो भी कूफा वालियां दे विचों कूफी हो जाता है। तो इस तो मजबूरन इस गल ते बोलना पै रहा है। हालांकि असी डिसाइड किया कि असी किसी भी मजहबी या मतलब किसी भी एवें दे टॉपिक के उत्ते वीडियो नहीं बनावांगे जिहदी वजह तो किसी की दिलआजारी हो, लेकिन मजबूरन हुण करनी पै रही है। ये वीडियो उन्हां लोगों वास्ते भी उन्हां हुकूमती इदारियां वास्ते भी इंपॉर्टेंट है जिहड़े अपनी ताकत के जोर के उत्ते किसी भी शख्सियत के बारे क्लेम कर रहे हैं कि ही इज़ डन एंड डस्टिड। तो मैं उन्होंने दसना चाह रहा कि शायद तुसी सारा कुरान पढ़ लिया लेकिन एक आयत शायद तुसी मिस कर दी। वो आयत हैगी है व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह ताला जिन्हों चाहता इज़्ज़त दिंदा है, जिन्हों चाहता जलील करता है। तो ये जी पावर है अल्लाह ताला ने अपने हाथ दे रखी है। अगर ये किसी इंसान किसी इदारे किसी मुल्क के हाथ होंदी तो हुण तक बड़े बड़े आलम बड़े बड़ी बड़ी शख्सियात वो जलील रुसवा हो जाती है, क्योंकि जोड़ा अच्छा काम कर रहा होंदा है उसकी मुखालफत भी ज़्यादा होंदी है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिहदे बारे मैं वीडियो शुरू करने तो पहले गल करना चाह रही सी वो ये सी कि हमेशा साढ़े बजुर्गों ने भी सानू ये दस्सिया, तो तुसी भी अपने बारे च दुआ करया करो कि दुश्मन जरूर टकरे लेकिन दुश्मन आला ज़र्फ होवे, ठीक है। क्योंकि जोड़ा कम ज़र्फ दुश्मन होंदा है ना वो हमेशा मतलब तुहाडी पीठ पिछे वार करता तो एवें दा जख्म दे के जांदा है जिहदी पुराई कभी नहीं हो सकती। तो आला ज़रफ दुश्मन जोड़ा होंदा है वो तुहाडियां धीआं भैनां दी भी हिफाजत करता है, ठीक है। वो जंग सिर्फ मर्दां नहीं लड़दा है, वो धीआं भैनां फैमिली वाली जंग नहीं लड़दा, वो करैक्टर पर हमला नहीं करता, वो अपनी ताकत के जोर पर लड़दा है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट गल ऐसे कॉन्टैक्स्ट दे विच कि जे जंग के दौरान तुहानूं मरासियां की लोड़ पै जाए ना जंग लड़न वास्ते तो समझो कि तुसीं वो जंग हार चुके हो। आई थिंक मैं तुहाडा काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिता है। तो हुण मेन मुद्दे हल आंदे हैं। मैं एक्चुअली गल करना चाह रहा जो पिछले काफ़ी दिनों तो जो प्रोपेगेंडा हो रहा है एक मतलब बहुत ही वड्डी मजहबी शख्सियत तबलीगी शख्सियत नूं लैके तारिक जमील साहब नूं लैके तो मुसलसल उन्होंने करैक्टर के उत्ते उन्होंने कारोबार के उत्ते उन्होंने औलाद के उत्ते बार बार मतलब अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वजह भी एक स्पैसीफिक है जी तुहानूं भी समझ आ गई होनी कि उन्होंने जोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग इमरान खान रिगार्डिंग PTI और उन्होंने जोड़ा पोलिटिकल ओपीनियन है वो इनकलाइन है टूवर्ड्स PTI, ठीक है। तो हुण कुछ मतलब जोड़े है ने कुछ जमातां कुछ इदारे तो हुकूमत स्पैशली इन्हों शायद वो पॉइंट ऑफ व्यू और नैरेटिव वो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब के उत्ते ये जोड़े निजी जाती तो मतलब जोड़े कारोबारी तो करैक्टर टारगेटिंग जोड़े हमले ने वो तो पिछले 5 साल तो हो रहे हैं। कभी कोई बंदा लॉन्च होता है, कभी कोई बंदा लॉन्च होता है, कभी इल्ज़ाम लगता है कि जी वो अपना कारोबार दे विच बड़ी महंगियां चीज़ां बेच रहे हैं तो चीज़ों की क्वालिटी नहीं अच्छी नहीं हैगी। कभी इल्ज़ाम लगता है कि जी वो खुसरियां नूं जफियां पाते हैं तो उन्होंने करैक्टर सही नहीं है। रिसेंटली जो उन्होंने बेटा फौत होया तो उन्होंने उत्ते मतलब इस दुख की घड़ी दे विच कई आलमां ने यह क्या जी उन्होंने उहदे गुनाहां दा बदला मिल गया तो उन्होंने अल्लाह ताला ने सज़ा दी है, विच इज़ अ शेम फॉर अस, शेम फॉर द लैवल ऑफ द
all those आलम्स who are preaching Islam ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੋਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਬਲੀਗ ਮੁਬੱਲਿਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਹਿਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਸੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1997 98 99 2000 ਵਾਸ ਦਾ ਈਅਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਲੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤਬਲੀਗੀ 4 ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਨੱਸਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਗਲੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੱਸਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਗੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ 1997 99 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਸਟਾਂ ਵਾਸ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਲੁਤਫ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਨ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜਡ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ 7 ਬਰੇ ਆਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਰ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਸਾਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਵੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਦਰੋਗੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਦਰੋਗੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮ ਝੂਠੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੋਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਇੰਸੀ ਅਨਾਸਰ ਫੈਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮਨ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਮਸਕ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਸਕ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਟ੍ਰੇਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇੰਝ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਤਸਵੀਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ 99% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਜਾਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ। ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਮਸਲਕ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੂਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਵ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖੁਸੂਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛਾ ਖਤੀਬ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਰੂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਵੈਲ ਆਫ ਖਾਨਦਾਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਸਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਬਰੇ-ਆਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੁਨੇਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਇੰਤਹਾਈ ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ, ਸਈਦ ਅਨਵਰ, ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਮਨਸੇਰਾ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੌਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇੰਝ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਸਟ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਜਮਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਰਾ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ
ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਰੁਜੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਛੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਰਜ਼ਾ ਸਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਡਮਿਰਲ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਐਡਮਿਰਲ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁन्नी ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰਜ਼ਾ ਸਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। तारिक जमील की तरह या अल्लाह ये मैं हमारी दुआ ना सुन, लेकिन ये हकीकी आजादी की दुआ सुनो। लानत है उस तारिक जमील पे, लानत है फजल रहमान पे, लानत है सुन्नी इत्तेहाद पे, लानत है उन उलमा पे जो एक जानी बदकार को रियासत मदीना की जो है उसकी हुक्मरानी का अहल समझते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਐਡਮਿਰਲ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਖੁਸਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਐਡਮਿਰਲ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਟਿਆਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਰਾਮ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ख़त्म ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਟਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸ ਵੈਟਰਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡਮਿਰਲ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਤਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡੀਸੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਬਾਕੀ ਐਡਮਿਰਲ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਤੇ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸੁन्नी ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਐਡਮਿਰਲ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਫਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੱਦੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਟੇ ਪਏ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਟਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵੱਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਮੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜੀ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਤੀਬ ਨੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ गधे ते बिठा के नाउज़बिल्ला उन्होंने मूँह काला करके ते उन्होंने मतलब मिस्र दी गलियां च फिराया गया। तो ये जी मिसाल दी सी तारिक जमील साहब ने तो ये वाक़या सुनाया सी तारिक जमील साहब ने तो मुफ्ती साहब ने क्लेम किया कि ये वाक़या तो तारीख दे विच है ही नहीं तो ये तो यहूदियों की एक किताब के लिखा हुआ है तो उत्थों तारिक जमील साहब ने कोट किया है। तो इस ही वाक़े के सुनाने के उत्ते
ਸਾਊਦੀ ਉਲਮਾ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜੂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਅਸੂਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਸ਼ਾਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅਰੂਜ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਤਵੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਗੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੂਮਾਨੀ ਲਤੀਫੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਪਾਏ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ੂਮਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਠੱਠੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ। ਮਸਜਿਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਤੀਫੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫਨੂਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਦ ਆਲਮ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 7 ਬਰੇ-ਆਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 7 ਬਰੇ-ਆਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, 100 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਸੀਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਕਿ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁਦੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਟਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਰੁੱਲ ਗਏ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਗਿਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਕਾਰ ਜ਼ਕਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਈ ਤੇ ਫਿਲਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਸਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਸਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿਸਰ ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫॉर गॉड सेक मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ F-16 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ JF-17 ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਫॉर ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 600 ਤਲਬਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰੈਲੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਊਦੀ ਮਤਲਬ ਆਲਮ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਊਦੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਬੂ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤਾਨਾ ਤਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਡ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਊਦੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ 'ਚੋਂ ਵਾੜੋ। ਇਹੀ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਐਡਮਿਰਲ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂਗਲ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।